ବାଲେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, ବୌଦ୍ଧ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୂଆପଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। या बाहर बाकी जो 10टा जिला रहा ये जिले में क्षयक्षतिर किसी रिपोर्ट आम पाखे पहुँची। कटक रे निकट अतीत में आठगढ़ बड़म्बा साइड में क्षयक्षति होता एवं कटक से दृष्टि बन्या आड़ को मुहौची। एटी मुंडली रे 9 लाख पाखापाखि क्यूसेक पानी आसवाटा आरंभ कला। गेट 2टा मात्र बंद थिला, आज भी 2टा बंद अच्छी किंतु हीराकुद रे वाटर लेवल 620 पार हो गला। तेणु संभवतः आपको आहरी किसी गेट खोलिले एठी मध्य कटक रे मध्य बन्या जनित परिस्थिति आहरी द्वितीय थर पे हेबो। ये क्रम रे 20टा जिल्लार जो रिपोर्ट आम पाखे हस्तगत होईची 20टा जिल्लार 100टा ब्लॉक एथिरे प्रभावित होईचंती। 539टा ग्राम पंचायत प्रभावित होती एवं तार सांगरे सांगरे गाँ दृष्टि 1458 गोटी गाँ ये बन्यारे प्रभावित होई। 14टा अर्बन लोकल बॉडी मध्य प्रभावित होईची जो 176टी वार्ड बन्यारे प्रभावित होईची। तार सांगरे सांगरे संख्या दृष्टि 7,05,232 लोक प्रभावित होइतबार शेष रिपोर्ट आम पाखे हस्तगत होईची। ये क्रम 1,89,597 जन लाभार्थी विभिन्न रिलीफ सेंटर मानकर अछंती। 520टा रिलीफ सेंटर ऑपरेशन अच्छी जो रोसई खाद्य लोक मानक परिवेषण होउछि। 20 जगार पॉलिथिन मध्य आवंटन होईची। एथिरे क्विंटाल दृष्टि चाउल एवं चूड़ा यहाँ 378.1 क्विंटल चाउल एवं 44.5 चूड़ा एवं गोखाद्य दृष्टि 450 क्विंटल इन मेट्रिक टन एटा मुझे मेट्रिक टन चाउल चूड़ा एवं गोखाद्य वर्तमान पर्यंत व्यवहार हो सारा। आमर व्यवस्था अनुसार 3 दिन पर्यंत रिलीफ काम बीडीओंकर क्षमताभुक्त काम 3 दिन रु अधिक से करि पारंती नहीं। 7 दिन पर्यंत पुणी कलेक्टर चाहिए ताकू 7 दिन पर्यंत एक्सटेंशन हो पारे एवं ताकू 7 दिन ठार अधिक हेले राज्य सरकार का पाखक राजस्व विभाग पाखक आसे। आम स्पष्ट निर्देश देचु सब जिलापाल मानकू जिते दिन पर्यंत माटी सुखिला ही नहीं लोक फेरिबार स्थिति रे नथिबे पानी घेर थिबो सेते दिन पर्यंत रिलीफ सेंटर भी चलिबो एवं किचन मध्य चलिबो। से भितरे आसंता काली 11टा बेलू आमे ये सबू जिलार जो पोस्ट फ्लड सिचुएशन एसेसमेंट करने लोकंकर क्षयक्षति मो पाखे जहाँ रिपोर्ट अच्छी 1000 हेक्टर जमी प्रभावित होती। धान जोटा लोक विषण आरंभ करते सीटा नष्ट होती। 20 जगार पनीपरिया व्यापक भाव नष्ट होती। आपण मानकर माध्यम बहुत सारा चाषी समाज को इथिरे आश्वासन देवाक चाहे जे आदौ विचलित हूँ ना, निजर जीवन रक्षा करूँ। क्षयक्षति जहाँ होती आमर जहाँ नीति नियम अच्छी से नीति नियम भितर जिते पर्याप्त सहयोग हो पार आम कर आदौ सरकार पछघुंचा देवे ना। यह सहित एबे जहाँ परिस्थिति अच्छी से परिस्थिति में आपको कहीदे जे महानदीर नरास्टारे आपणकर वार्निंग लेवल हूँ 25.41 डेंजर लेवल हूँ 26.41
ଏବେ 3ଟା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ 26.36 ଲେଭେଲ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେଭେଲକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କଲାଣି, ଡେଞ୍ଜର ଲେଭେଲକୁ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବଂ ଇଏ ଲେଭେଲ ପାଣିକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଆଠଗଡ଼, ବଡ଼ମ୍ବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିଲାଣି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି ରିପୋଜିସନିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ପାଣି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପାଣି ପଶିବାଟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବେ। ଇଭାକୁଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି କୁହାହେଇଛି। ରାତିରେ ଇଭାକୁଏସନ୍ ନ କରିକି ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ବଢ଼ିବ ସେଠିକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ଏଠି ଦେବୀ ନଦୀରେ ଡେଞ୍ଜର ଲେଭେଲ 11.76 ଥିଲା, ଏବେ 8.90କୁ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। କୁଶଭଦ୍ରା ନିମାପଡ଼ାଠାରେ ମଧ୍ୟ 10.76 ଥିଲା, ଏଇଟା ବି ଡେଞ୍ଜର ଲେଭେଲ ତଳେ ଅଛି। ଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଡେଞ୍ଜର ଲେଭେଲର ଢେର ତଳେ ଅଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବଂଶଧାରା, ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ଜଳକା, ଇଏ ସବୁ ମୋଟାମୋଟି ଜଳକାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ଜାଗାରେ ଜଳପତନ ଡେଞ୍ଜର ଲେଭେଲର ତଳକୁ ପଳେଇଲାଣି। ଜଳକାରେ ମଧ୍ୟ ଡେଞ୍ଜର ଲେଭେଲକୁ କେବଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ଆକୁ ଆହୁରି କମିବ। ତେଣୁ ବାକି ସବୁ ନଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳପତନ କମିଯିବ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆଜି ଏରିଏଲ୍ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, SRC ଏବଂ ଏଡ଼ିସନାଲ୍ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରେଭିନ୍ୟୁ ବି ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକେସନରେ लो ଲାଇନ୍ ହେଲିକପ୍ଟର କରିକି ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲୁ। ଯାଜପୁରରେ ପାଣି ଯଦିଓ ନିଷ୍କାସନ ହେବାର ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ଭଦ୍ରକରେ ଯଦିଓ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବାର ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଠାରୁ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମ୍ ନୁହଁ। ଲୋକେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପାଣି ରହିଲେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ପାଣି ଶୁଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଯଦି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବୁ। ମଣିଷ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାଟା ହିଁ ଆମର ପ୍ରଥମ କାମ। ଆଉ ଯାହା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପନିପରିବା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନରାଶି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଟା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଖାଲି ନରାଜ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ମାତ୍ର 2ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି, କିନ୍ତୁ 620 ଫୁଟ ପାଣି ଉପରକୁ ଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା କମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସେପଟୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଥିଲା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭିତରକୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କମିବାଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଠି ହୀରାକୁଦର ଯେଉଁ 2ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି, 2ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ପ୍ରକୃତରେ 8.5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ଆସିବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମହାନଦୀରେ ଆଗକୁ ଯେତେ ଯେତେ ଶାଖା ନଦୀ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ପାଣି ଆସିକରି ନରାଜ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତିକି ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଚ୍ଛିତ ହେଲାଣି। ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ସେପଟର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସିକି ଯୋଗ ଦେବ। ତେଣୁ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନେ ହୀରାକୁଦରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି, ନରାଜଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ପାଣି ଆସୁଛି, କେତେ ପାଣି ନରାଜରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତାର ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ନ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଏଇଟା କରିବ ନାହିଁ। 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ସମ୍ଭବତଃ ଯଦି ହେବ ବି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତିର ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆକୁ ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କଲି ହେଲିକପ୍ଟର ଗଲାବେଳକୁ ଯେ ପୁରା କେନ୍ଦୁଝର ଦେଇକରି ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେଇକରି କଟକ ଦେଇକରି ଫେରିଲୁ, ବର୍ଷା ନାହିଁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ଷା ନ ରହିବାଟା ଗୋଟେ ବିଷୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାର ତେଜ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରି ଲାଘବ କରିବ। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଛି। ଟୋଟାଲ ଫୋକସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟରରେ 20 ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ କଟକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫୋକସ୍ରେ ଅଛି କେମିତି ରାତିଟା କଟିବ ଏବଂ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ନରାଜରୁ
ତାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି 11ଟା ବେଳକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କର ବୈଠକ ଆମେ ରଖିଛୁ ଯେ ଏଇ 20ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଷ୍ଟ ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଏସେସମେଣ୍ଟ କ୍ରପ୍ ଏସେସମେଣ୍ଟ ଚାଷର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘରର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନର ମାପଦଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ତାର ପୂର୍ବରୁ 10:30ରୁ 11ଟା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, କୃଷି ବିଭାଗର ସଚିବ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଇଛି। ଆମେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାରେ ନିଜକୁ ପୋଜିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଆମେ ପ୍ରଦେଶର ପଦସ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। 11ଟାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେବୁ 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ପାଣି କମିଲା କ୍ଷଣି ପାଣି ଥିଲେ ଭିତରେ ଆକଳନ ହେଇପାରିବନି, ପାଣି ଶୁଖିଲା ହେଲା ପରେ 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନିଖୁଣ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ। 72 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଭିତରେ ଆମ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ।